हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जॉब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करता तमाम उम्मीदवार मित्रों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ताजेतर में गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा डायटिशियन वर्ग 3 अंगे विगतवार सूचना जाहिर करवामां आवेली छे। तो विगतवार जोईए मित्रों। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल गांधीनगर द्वारा आरोग्य ने परिवार कल्याण विभाग नियंत्रण हेठळना तबीबी शिक्षण प्रभाग हस्तकना डायटिशियन वर्ग 3 संवर्गनी कुल 16 जग्याओ स्पर्धात्मक परीक्षा मार्फते सीधी भरतीथी भरवा माटेनी प्रक्रियामां पसंदगी यादी तैयार करवा उम्मीदवारों पासेथी ओजसनी वेबसाइट मार्फते ऑनलाइन अरजीओ मंगाववामां आवी छे અને આ માટે ઉમેદવારોએ ઓજસની વેબસાઇટ અહીં આપેલી છે તેમના પર 13/1/2024 17 કલાકથી 24/1/2026 રાત્રિના 11:59 કલાક દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે। તો હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે મિત્રો। અને ખાસ મિત્રો, ભરતી પ્રક્રિયા સંબંધિત તમામ સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ અહીં આપેલી છે તેમના પર સમયાંતરે મૂકવામાં આવશે, માટે સમયાંતરે વેબસાઇટ જોતા રહેવું જરૂરી છે। ऑनलाइन अरजी करती वक्ते तमाम प्रमाणपत्रों साथे राखवाना रहेशे, जेवा के शैक्षणिक लायकात, वय, शाळा सोडियानुं प्रमाणपत्र, केटेगरी SC ST SCBC WS दिव्यांगता, माजी सैनिक जे कंई लागू पड़तुं होय ते तमाम प्रमाणपत्रों साथे राखीने ऑनलाइन अरजी करवानी छे अने जेथी खोटी विगतो भरी न शकाय अने अरजी रद्द थवाने पात्र न बने। त्यारबाद मित्रों जग्यानी विगतो स्पष्ट आपेली छे। डायटिशियन वर्ग 3 कुल 16 जग्या पर भरती बहार पाडवामां आवेली छे। ते पैकी केटेगरी वाइज जनरल केटेगरी माटे 8 जग्या छे, आर्थिक रीते नबळा वर्ग माटे 1, अनुसूचित जाति माटे 1 जग्या छे, अनुसूचित जनजाति माटे 2 अने सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्ग माटे 4 जग्या छे। ते पैकी महिलाओं माटे अनामत जग्याओ जनरल केटेगरी में 2 छे अने सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्ग माटे 1 छे। दिव्यांग उम्मीदवारों माटे 1 जग्या अनामत छे अने माजी सैनिक माटे 1 जग्या अनामत छे। त्यारबाद मित्रों दिव्यांग उम्मीदवारों माटे अनामत जग्या नीचे मुजब छे। तो 16 जग्या पैकी 1 जग्या अनामत छे दिव्यांग उम्मीदवारों माटे। तो मित्रों 1 जग्या दिव्यांगता ए केटेगरी माटे अनामत छे। तो खास मित्रों ध्यान में लेवानुं रहेशे अने जग्याओमां वधघट थवानी संभावना रही छे। अनामत है जे मूल गुजरातना अनामत वर्गना उम्मीदवारों ज मळवापात्र रहेशे। त्यारबाद अहीं मित्रों घणी बधी अगत्यनी सूचना आपेली छे अने दिव्यांगता विषे मित्रों अहीं खास स्पष्टता करेली छे। A B C D अने E तमाम केटेगरी में कया प्रकारनी दिव्यांगतानो समावेश थाय ते स्पष्टता करेली छे अने A तथा B केटेगरी में 40 થી 70% दिव्यांगता धरावता तेमज D केटेगरी में 40 થી 70% अने ASD ID में 40 થી 100%। तो आ विविध प्रकारनी दिव्यांगता धरावता उम्मीदवारों माटे खास स्पष्टता करेली छे। तो दिव्यांग उम्मीदवारोए खास ध्यान में लेवुं। त्यारबाद मित्रों वय मर्यादा जोईए तो 24/1/2024 ना रोज ओछामां ओછી 18 वर्ष अने वधुमां वधु 34 वर्ष होवी जोईए अने तेथी वधु न होवी जोईए। उपरांत वय मर्यादामां छूटछाट मळवापात्र रहेशे, जे नीचे मुजब रहेशे। तो सामान्य केटेगरीना महिला उम्मीदवारों ने 5 वर्ष, अनामत केटेगरीना पुरुष उम्मीदवारों ने 5 वर्ष, अनामत केटेगरीना महिला उम्मीदवारों ने 10 वर्ष, सामान्य केटेगरीना दिव्यांगता धरावता पुरुष उम्मीदवारों ने 10 वर्ष, सामान्य केटेगरीना दिव्यांगता धरावता महिला उम्मीदवारों ने 15 वर्ष, अनामत केटेगरीना दिव्यांगता धरावता पुरुष उम्मीदवारों ने 15 वर्ष, अनामत केटेगरीना दिव्यांगता धरावता महिला उम्मीदवारों ने 20 वर्ष। तो तमाम वय मर्यादा से जे मित्रों 45 वर्षनी वय मर्यादा में मळवापात्र रहेशे। माजी सैनिकना उम्मीदवारों ने तेओए बजावेल फरजना समयगाळा उपरांत 3 वर्ष सुधीनी छूटछाट मळवापात्र रहेशे। त्यारबाद मित्रों पगार धोरणनी स्पष्टता करेली छे। प्रथम 5 वर्ष माटे प्रति मास 40,800 फिक्स पगारथी निमणूक आपवामां आवशे, तेमज उक्त ठरावना अन्य लाभो पण मळवापात्र थशे।
અને 5 વર્ષના અંતે ઉમેદવારની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયથી સંબંધિત કચેરીમાં 7મા પગાર પંચના 35,400થી 1,12,400 લેવલ 6ના પગાર ધોરણમાં નિયમિત નિમણૂક મેળવવાને પાત્ર થશે। ત્યારબાદ મિત્રો શૈક્ષણિક લાયકાતની ખાસ વિગતો આપેલી છે। તો મિત્રો શૈક્ષણિક લાયકાત ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની રહે। તો ડિગ્રી ઓફ માસ્ટર ઓફ સાયન્સ ઇન હોમ સાયન્સ, ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન એન્ડ ડાયટિક્સ, ફૂડ સાયન્સ એન્ડ ન્યુટ્રિશન, ફૂડ સર્વિસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ડાયટિયસ અને ક્લિનિકલ ન્યુટ્રિશન। તો આ તમામ વિગતો આપેલી છે શૈક્ષણિક લાયકાત સંબંધી। તો ખાસ મિત્રો ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે। યુજીસી સેક્શન 3 મુજબ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ અને કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ, તેમજ ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાના જાણકાર હોવા જોઈએ। ત્યારબાદ અહીં ખાસ નોંધ આપેલી છે શૈક્ષણિક લાયકાત સંબંધી। ત્યારબાદ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક વખતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો માટે એક ખાસ સામાન્ય સૂચનાઓ આપેલી છે। તો તમામ સૂચનાઓ વાંચી લેવાની રહેશે। એસીબીસીના ઉમેદવારોએ પરિશિષ્ટ 4 મુજબ ગુજરાતી નમૂનામાં નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ 1/4/2023થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 26/1/2024 સુધીમાં મેળવેલું હોવું જોઈએ અને તેના વિકલ્પ સ્વરૂપે 1/4/2025થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 26/1/2024 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર હેઠળની નોકરીઓમાં અનામત માટે ભારત સરકારે ઠરાવેલ એનેક્સર એ મુજબના નમૂનામાં મેળવેલો હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ અગત્યની સૂચના આપેલી છે। ઈડબ્લ્યુએસના ઉમેદવારોએ એનેક્સર KS અંગ્રેજી અથવા તો પરિશિષ્ટ ગુજરાતી નમૂનામાં 27/1/2023થી 24/1/2024 સુધીમાં મેળવેલું હોવું જોઈએ અને તેના વિકલ્પ સ્વરૂપે નાણાકીય વર્ષ 2024-25ની આવકના આધારે 1/4/2025થી 26/1/2024 સુધીમાં ઈડબ્લ્યુએસ અનામતના લાભ માટે ઇન્કમ એન્ડ એસેટ સર્ટિફિકેટ મેળવેલો હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે। દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે। અહીં મિત્રો ખાસ દિવ્યાંગ વર્ગના ઉમેદવારો બિન અનામત માટે જગ્યા માટે અરજી કરશે ત્યારે તેઓને બિન અનામતના ધોરણો લાગુ પડશે। તેમ છતાં દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ સર્જનના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન રહી ઉપલી વય મર્યાદામાં 10 વર્ષની છૂટછાટ મળશે, જે 45 વર્ષની વય મર્યાદામાં મળશે અને તે માટે દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન ફોર્મમાં પર્સનલ ડિટેલમાં પોતાની દિવ્યાંગતાની ટકાવારી અને વિગતો ખાસ દર્શાવવાની રહેશે અને તો જ 10 વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે। ત્યારબાદ અગત્યની સૂચના આપેલી છે દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે। માજી સૈનિકના ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે। તો 10% જગ્યા અનામત હોય છે જે તે કેટેગરી દ્વારા સરભર કરવામાં આવશે અને માજી સૈનિકના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજના સમયગાળા ઉપરાંત 3 વર્ષ સુધીની છૂટછાટ મળશે અને સામાન્ય વહીવટી વિભાગના તારીખ 24/1/2024નો ઠરાવ ક્રમાંક અહીં આપેલો છે તે મુજબ સીધી ભરતીની જાહેરાતમાં ઉમેદવારી નોંધાવવાની છેલ્લી તારીખથી માજી સૈનિક તરીકે 1 વર્ષની અંદર નિવૃત્ત થનાર હોય તેવા માજી સૈનિક ઉમેદવારોને નિવૃત્તિનું 1 વર્ષ બાકી હોય તો પણ ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે। ત્યારબાદ વિધવા ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચનાઓ આપેલી છે। માન્ય રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવાની સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે। તો રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, આંતર યુનિવર્સિટી અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પર્ધામાં માત્ર પ્રતિનિધિત્વ કરેલું હોય તેવા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને MCQ OMR પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના નોર્મલાઇઝ ગુણના 5% ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે। ત્યારબાદ મિત્રો શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, અન્ય તમામ લાયકાત છે જે 26/1/2024ની સ્થિતિએ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગે સ્પષ્ટતા કરેલી છે। તો તાલીમી સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર માર્કશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા તો સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગે કોઈપણ ડિપ્લોમા કે ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા તો ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં કોમ્પ્યુટર એક વિષય તરીકે હોવો જોઈએ તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ 10 કે ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર વિષય સાથે પાસ કરેલ હોય તો તેવા પ્રમાણપત્રો માન્ય રાખવામાં આવશે। ત્યારબાદ અરજી કરવાની રીત 13/1/2024થી બપોરના 17 કલાકથી 26/1/2024
23:59 કલાક સુધી અહીં મિત્રો વેબસાઇટ આપેલી છે ઓજસની, તેમના પર કરી શકાય છે. ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા સંબંધી અહીં મિત્રો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સૂચનાઓ આપેલી છે. તમામ સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવાની રહેશે. મિત્રો ફોટોનું માપ 5 સેમી ઊંચાઈ અને 3.6 સેમી પહોળાઈ અને સિગ્નેચરનું માપ 2.5 સેમી ઊંચાઈ અને 7.5 સેમી પહોળાઈ રાખવાની રહેશે. અને ફોટો તેમજ સિગ્નેચર અપલોડ કરવા માટે ફોટો અને સિગ્નેચર જેપીજી ફોર્મેટમાં 15 KB સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ ઘણી બધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તમામ સૂચનાઓ વાંચી લેવાની રહેશે એક વખત. પરીક્ષા ફીની મિત્રો વાત કરીએ તો બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ 500 રૂપિયા, જ્યારે અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોએ 400 રૂપિયા ભરવાની રહેશે. અહીં મિત્રો ખાસ સૂચના આપેલી છે કે પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેલા ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી પરત મળવા પાત્ર રહેશે. અને ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે તો મિત્રો 29/1/2024 એ ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે. ત્યારબાદ અહીં ખાસ નોંધ આપેલી છે, ઉમેદવારોએ ફી રસીદની પ્રિન્ટ અથવા તો રસીદ ફરજિયાતપણે મેળવેલી સાચવવાની રહેશે. જો ફી રસીદ જનરેટ ન થાય તો અરજી માટેની ફી ભરાયેલ ગણાશે નહીં, અને જ્યાં સુધી ફી ભરાયેલ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઉમેદવારની અરજી માન્ય ગણાશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો સંપર્ક વિશેની માહિતી મિત્રો આપેલી છે, ફોન નંબર આપેલો છે. પરીક્ષા પદ્ધતિની વાત કરીએ તો એક તબક્કામાં હેતુલક્ષી MCQ પ્રકારની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. અને પરીક્ષામાં મિત્રો પાર્ટ A અને પાર્ટ B એમ 2 ભાગમાં પ્રશ્નપત્રનું વિભાજન થયેલું છે. પ્રશ્નપત્રનું લેવલ શૈક્ષણિક લાયકાતને સમકક્ષ રહેશે. પાર્ટ A માં મિત્રો 90 ગુણના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેમાં તાર્કિક કસોટી અને ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનના 30 ગુણ, ગાણિતિક કસોટીઓના 30 ગુણ, બંધારણ, વર્તમાન પ્રવાહ અને અંગ્રેજી ગુજરાતી કોમ્પ્રેહેન્શન 30 ગુણનું રહેશે. જ્યારે પાર્ટ B છે, જેમાં 120 ગુણના 120 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. સંબંધિત વિષય અને તેની ઉપયોગિતાને લગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. પાર્ટ A અને પાર્ટ B કુલ 210 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે અને 1/4 માર્ક્સ છે જે નેગેટિવ માર્કિંગ આપવામાં આવશે. પરીક્ષાના આયોજન તો પરીક્ષાની તારીખ, સમયની માહિતી, પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવા વગેરે સંબંધી માહિતી વેબસાઇટ મિત્રો અહીં આપેલી છે. તો વેબસાઇટ મિત્રો નિરંતર જોતા રહેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને લહ્યો વળતર સમયની સુવિધા આપવા બાબતે ખાસ સૂચના આપેલી છે. તો ઉમેદવારે ઉપયોગિતાઓ ટેબ પર ક્લિક કરી દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટેના સેક્શનમાં જઈ અહીં મિત્રો વેબસાઇટ આપેલી છે તેમના પર ક્લિક કરી લહ્યો વળતર સમયની સુવિધા આપવા અંગે સૂચનાઓ અને નિયત નમૂનાઓ મેળવી લેવાના રહેશે. અચૂકપણે પરીક્ષાના 2 દિવસ અગાઉ સુધીમાં મંડળના ઈમેલ એડ્રેસ મિત્રો આપેલું છે તેમના પર મેલ કરવાનું રહેશે. અને ખાસ મિત્રો 40%થી ઓછી ન હોય તેવી દિવ્યાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને જ લાભ મળવા પાત્ર થશે. ત્યારબાદ વળતર સમય માટે વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ બેન્ચમાર્ક ડિસેબિલિટી ધરાવતા અને લેખન ક્ષમતાની મર્યાદા ધરાવતા ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં પ્રતિ કલાકે 20 મિનિટ વળતર સમય મળવાપાત્ર થશે. ત્યારબાદ પરિણામની પ્રસિદ્ધિ. તો પાર્ટ A અને પાર્ટ B બંનેનું સ્વતંત્ર ન્યૂનતમ ગુણવત્તા ધોરણ રહેશે. પાર્ટ A અને પાર્ટ B બંનેમાં ઓછામાં ઓછા મિત્રો 40% ગુણ લાવવા ફરજિયાત રહેશે અને 40% માર્ક્સ કરતાં ઓછું લઘુત્તમ ગુણવત્તા ધોરણ કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને તમામ કેટેગરી માટે 40% માર્ક લાવવા ફરજિયાત રહેશે. ત્યારબાદ પસંદગી યાદી, પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ વિશે સ્પષ્ટતા કરેલી છે. નિમણૂક સંબંધી અગત્યની સૂચનાઓ પણ આપેલી છે, ઓનલાઈન અરજી સંબંધી અને ભરતી સંબંધી. તો આ મહત્વપૂર્ણ ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા ડાયટિશિયન વર્ગ 3 અંગે અને કુલ મિત્રો 16 જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. તો જે ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયકાત વય મર્યાદા ધરાવતા હોય તેમણે મિત્રો ખાસ એપ્લાય કરવું. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.